مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کی نیب لاہور میں پیشی ہوئی۔ نیب کی ٹیم نے پوچھ گچھ کی۔ نون لیگی رہنما پر ہاؤسنگ سوسائٹی میں غیر قانونی طور پر قبضہ کرنے کا الزام ہے۔ نیب نے خواجہ آصف کو 17 جولائی کو دوبارہ طلب کر لیا ہے۔ لاہور سے فہیم امین رپورٹ کر رہے ہیں۔ نون لیگیوں کے خلاف نیب کا شکنجہ، خواجہ آصف نیب لاہور میں پیش ہوئے۔ نیب لاہور کی تفتیشی ٹیم نے خواجہ آصف سے سوالات کیے۔ سیالکوٹ ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل میں نیب لاہور نے انہیں 11 بجے طلب کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق نون لیگی رہنما پر ہاؤسنگ سوسائٹی میں غیر قانونی طور پر قبضہ کرنے کا الزام ہے۔ ذرائع کے مطابق خواجہ آصف نے سوسائٹی انتظامیہ کی ملی بھگت سے 137 کنال اراضی غیر قانونی طور پر فروخت کی۔ ذرائع نے بتایا خواجہ آصف نے سوسائٹی انتظامیہ کی ملی بھگت سے ان شہریوں کی زمینوں پر قبضہ کیا جنہوں نے کبھی سوسائٹی کو زمین فروخت ہی نہیں کی۔ اس کیس میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کی اہلیہ اور صاحبزادے پر بھی الزامات ہیں۔ نیب لاہور میں پیشی کے بعد خواجہ آصف واپس روانہ ہو گئے۔ کیمرامین عمران بٹ کے ساتھ فہیم امین، 92 نیوز لاہور۔ نواز شریف کو سزا دینے والے جج ارشد ملک کو برطرف کر دیا گیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں قائم انتظامی کمیٹی نے جج ارشد ملک کو برطرف کرنے کی منظوری دی۔ ذرائع کے مطابق ویڈیو اسکینڈل کی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد جج ارشد ملک کو برطرف کیا گیا۔ ارشد ملک بطور جج احتساب عدالت راولپنڈی میں تعینات تھے۔ متنازع ویڈیو سامنے آنے پر ان کو ہٹایا گیا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندے شکیل سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل سعید، آگاہ کیجیے گا، ارشد ملک کو برطرف کر دیا گیا ہے، اس کے بعد رد عمل کیا سامنے آ رہا ہے؟ جی بالکل، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان کی سربراہی میں انتظامی کمیٹی نے احتساب عدالت راولپنڈی کے سابق جج ارشد ملک کو جو ہے نوکری سے برطرف کر دیا ہے۔ دسمبر 2018 کو نواز شریف کو عزیزیت سیل ریفرنس میں سزا سنائی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ویڈیو سکینڈل سامنے آیا تھا جو کہ شہباز شریف، مریم نواز اور شاہدہ خان عباسی اور احسن اقبال نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی جس میں یہ مبینہ ویڈیو سکینڈل سامنے آیا تھا، جس پر ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ سردار احمد نعیم نے بطور انکوائری افسر اس میں انکوائری کی اور ارشد ملک کو قصوروار قرار دے کر رپورٹ جو ہے انتظامی کمیٹی کو دی تھی۔ اس میں ارشد ملک کی جانب سے بھی بیان جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ تمام شواہد، بیانات اور انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد ہائی کورٹ نے اس جو جج ارشد ملک ہیں ان کو برطرف کرنے کے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے ہیں۔ نوٹیفکیشن ابھی تھوڑی دیر تک جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا۔ اس پر جو ہے 2019 کو یہ ویڈیو سکینڈل کی سماعت کی تھی اور 2019 کو ہی سپریم کورٹ نے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ریمارک کیے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو جج نے کیا وہ انتہائی غیر معمولی باتیں ہیں۔ سپریم کورٹ نے یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ کو بھیجا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ارشد ملک کو جو ہے وہ معطل کرتے ہوئے او ایس ڈی لاہور ہائی کورٹ تعینات کر دیا تھا اور اس کے بعد ایک مکمل 1 سال تک تحقیقات ہونے کے بعد انکوائری کمیٹی کی رپورٹ اور تمام شواہد کا جائزہ لینے کے بعد آج انتظامی کمیٹی نے جو ہے ارشد ملک کو برطرف کر دیا ہے۔ جی، ارشد ملک کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا۔ ہمارے نمائندے شکیل سعید ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ثابت ہو گیا کہ جج نے انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں دیا تھا۔ شہباز شریف کا جج ارشد ملک کی برطرفی کے فیصلے پر رد عمل، کہتے ہیں 3 بار کے منتخب وزیر اعظم کو ناحق سزا دی گئی۔ سچائی سامنے آنے پر انصاف کا تقاضا ہے کہ نواز شریف کے خلاف سزا کو ختم کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کا فیصلہ دراصل نواز شریف کی بے گناہی کا ثبوت ہے۔ کچھ بات کرتے ہیں موسم کی۔ ناظرین، اسلام آباد میں رات کے وقت گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ ملتان، ڈی جی خان، بہاولپور اور بہاول نگر میں آندھی کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں اسلام آباد سے ہماری نمائندہ مریم ملک سے۔ مریم، بتائیے گا محکمہ موسمیات کا کیا بتانا ہے، کن کن اضلاع میں بارش ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، اسلام آباد سمیت ملک کے بیشتر حصوں میں گزشتہ کئی دنوں سے گرمی اور حبس ہے، تاہم محکمہ موسمیات کے مطابق یہ موسم معمول کا ہے کیونکہ مونسون کی بارشوں کے آغاز سے پہلے ہی ایسا موسم دیکھنے میں آتا ہے اور درجہ حرارت بھی
बढ़ जाता है। जहां एक तरफ मुल्क भर में शदीद गर्मी है, वहीं महकमा मौसमियात ने एक बार फिर कल से बारिशों की मानसून की बारिशों की पेशगोई की है और बारिशों का यह सिलसिला आज रात 12 बजे से इस्लामाबाद के बलाई इलाकों में दाखिल होगा और बाकायदा कल से मानसून की बारिशें शुरू हो जाएंगी। इससे पहले भी महकमा मौसमियात 2 बार बारिश की मानसून की बारिशों की पेशगोई कर चुके हैं। जून के आखिर में और जुलाई की पहली तारीख में मानसून की बारिशों की कहा गया था, लेकिन उनकी जो पेशगोई थी वो गलत साबित हुई थी। ताहम एक बार फिर कल से बाकायदा तौर पर अच्छी तेज बारिशों की नवीद जो है महकमा मौसमियात ने सुना दी है, जिससे दर्जा हरारत में भी काफ़ी हद तक कमी होगी। इस्लामाबाद के बलाई इलाकों में कल से बारिश का सिलसिला शुरू होगा और एक रोज़ के बाद पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में यह सिलसिला फैल जाएगा। इसी के साथ साथ सिंध में भी तेज बारिशों की नवीद जो है महकमा मौसमियात ने पीर के रोज से सुना दी है और कराची, हैदराबाद, बदीन में जो है अर्बन फ्लडिंग की भी पेशगोई की है। इसी मौसम के हवाले से बाकायदा तौर पर कराची के मौसम की सूरत हाल के हवाले से महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी की है और तमाम मुतल्लिका इदारों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने के साथ साथ हाई अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है। बारिश होगी तो गर्मी का जोर भी टूट जाएगा। मरियम मलिक इस्लामाबाद से मौसम का अहवाल बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के निजी शॉपिंग मॉल में गिलाफ काबा और तबरुकात की पुरनूर और रूह परवर नुमाइश। वज़ीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी कहते हैं वज़ीर आज़म स्टेक होल्डर्स से मुशावरत से हिंदुओं के मंदिर के मसले का हल निकालेंगे। तफसीलात इस्लामाबाद से बिलाल आफरीदी की रिपोर्ट में देखिए। गिलाफे काबा के दीदार की घड़ी आ पहुंची। इस्लामाबाद के निजी शॉपिंग मॉल में पुरनूर और रूह परवर नुमाइश में गिलाफे काबा, खाना काबा की चाबी, मुतबरक तहरीर और तबरकात दीदार के लिए रखे गए हैं। वजीर मुमलिकत सफरान शहरियार अफरीदी ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में हिंदुओं के मंदिर की तामीर के हवाले से हुकूमत ने सबसे मशवरा किया है। अकलियतों की जानो माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। एक इस्लामी रियासत के अंदर माइनॉरिटी को, अक़लियतों को, उनके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, उनकी मज़हब की आज़ादी, उनके सोच और फ़िक्र, सबकी ज़िम्मेदारी रियासत की है। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ये भी खदशात ज़रूर हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह इसको अनकरीब एड्रेस करेंगे। वज़ीर मुमलिकत सफरान का कहना था कि आज पूरी दुनिया एक हो रही है, तमाम मज़ाहिब एक हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कौम को 5th जनरेशन वॉर के तहत तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद नाजिम के साथ बिलाल अफरीदी, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर से मुताल्लिक वजाहत सामने आई है। हिंदू MNAs ने 2017 में इबादतगाह की तामीर के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन में दरख्वास्त दी थी। तर्जुमाने मजहबी उमूर के मुताबिक वजारत इंसानी हुकूक की दरख्वास्त पर CDA ने 2020 में मंदिर के लिए जगह अलॉट की। वजारत मजहबी उमूर ने यह दरख्वास्त वज़ीर आज़म के पास भिजवा दी थी। अक़लियती आबादी की इबादतगाह की तामीर के लिए फ़ंड से मुतालिक फ़ैसला वज़ीर आज़म करेंगे। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा दरख्वास्त क्या की गई थी? देखिए, इस्लामाबाद में जो हिंदू मंदिर की तामीर से मुतालिक एक मामला चल रहा है और बिलखुसूस जो पाकिस्तान जी ठीक है फ़हीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर से मुताल्लिक वजाहत सामने आई है। हिंदू MNAs ने 2017 में इबादतगाह की तामीर के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन में ये दरख्वास्त दी थी। तर्जुमाने मजहबी उमूर के मुताबिक वजारत इंसानी हुकूक की दरख्वास्त पर CDA ने 2020 में मंदिर के लिए जगह अलॉट की थी। वजारत मजहबी उमूर ने यह दरख्वास्त वज़ीर आज़म के पास भिजवा दी थी। अक़लियती आबादी की इबादतगाह की तामीर के लिए फ़ंड से मुताल्लिक वज़ीर आज़म ही फैसला करेंगे। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर से मुताल्लिक वजाहत सामने आई है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर से मुतालिक वजाहत सामने आई है। हिंदू MNAs ने 2017 में इबादतगाह की तामीर के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन में दरख्वास्त दी थी। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक वजारत इंसानी हुकूक की दरख्वास्त पर CDA ने 2020 में मंदिर के लिए जगह अलॉट की थी। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम, बताइएगा दरख्वास्त क्या की गई? देखिए, इस्लामाबाद में जो मंदिर की तामीर से मुतालिक एक बड़ा मामला चल रहा है और उस पर पाकिस्तान के जो मजहबी हल्के हैं उनकी जानिब से तशवीश का इजहार किया गया। तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादिर ने मुलाकात की है और उसके बाद वज़ारत मजहबी अमूर की जानिब से इस पर एक वजाहत जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि हिंदू MNAs ने 2017 में सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
بات کریں ٹویٹر ٹاپ ٹرینڈ کی، کورونا کے خلاف جنگ عثمان بزدار کے سنگ ٹویٹر ٹاپ ٹرینڈز میں شامل ہو گیا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ہزاروں افراد نے کورونا کے خاتمے کے لیے بزدار حکومت کے اقدامات کو سراہا ہے۔ سردار عثمان بزدار کی قیادت میں کورونا کے خلاف کیے گئے اقدامات کو عوامی پذیرائی مل رہی ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں دعا مرزا سے۔ دعا، یہ ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے، صارفین کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے مزید بات کریں گے دعا مرزا سے۔ شاہد چودھری نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے جان لیتے ہیں۔ شاہد، ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ ہے کورونا کے خلاف جنگ عثمان بزدار کے سنگ، سوشل میڈیا صارفین کن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ٹویٹر پر کورونا کے خلاف جنگ بزدار کے سنگ پاکستان کے ٹاپ ٹرینڈ میں شامل ہے۔ کورونا کے خلاف جنگ بزدار کے سنگ کا ٹاپ ٹرینڈ جو ہے وہ بننا عوام کے لیے سردار عثمان بزدار پر اس بات کا ثبوت ہے۔ یہ کہنا ہے صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ سردار عثمان بزدار کی قیادت میں کورونا کے خلاف کیے گئے اقدامات کو عوام میں پذیرائی مل رہی ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ہزاروں لوگوں نے کورونا کے خاتمے کے لیے بزدار حکومت کے اقدامات کو سراہا ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دوسرے صوبوں کی نسبت پنجاب میں جو ہے خصوصی طور پر اقدامات کیے گئے ہیں، خاص کر سمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے جو ہے کورونا پر قابو پانے کے لیے زیادہ کوششیں جو ہیں وہ بزدار حکومت کی جانب سے سامنے آئی ہیں۔ تو ٹویٹر پر کورونا کے خلاف جنگ جو ہے وہ بزدار کے سنگ یہ پاکستان کے ٹاپ ٹرینڈ میں شامل ہو گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ شاہد چودھری، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ پنجاب حکومت کے آٹے کی قیمت میں کمی کے اعلان پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ آٹے کی مارکیٹ میں مہنگے داموں ہی فروخت جاری ہے۔ 20 کلو کے آٹے کا تھیلا 10-50 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ فلور ملز مالکان کا کہنا ہے سبسڈائز گندم ملے گی تو حکومتی ریٹ پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد شہریوں کو سستے داموں آٹا نہ مل سکا۔ مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1000 سے 1050 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں حکومت صرف اعلانات ہی کرتی ہے، اس پر عمل درآمد نظر نہیں آتا۔ فیصلہ اچھا ہے، کم کیا تو اچھا ہے، اس ریٹ پہ ملے تو پھر تو اچھا ہے، یہ اس پر عمل درآمد ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہے۔ بہت زیادہ لوگوں نے اپنے ریٹ لگائے ہوئے ہیں، وہ کوئی ان سے بحث کرے تو وہ آگے سے سامان نہیں دیتے۔ ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ کا کہنا ہے کہ ہر صورت احکامات پر عمل درآمد کروائیں گے۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم نے یہ پرائز اس کی لوور کی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آج ہی ہم اس کی جو پرائز ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ تمام جگہوں پہ وی ول میک شیور، اور جو بھی منافع خوری اور ناجائز قسم کا منافع کمانے کی کوشش کریں گے یا ذخیرہ اندوزی کی کوشش کریں گے، ان کو گورنمنٹ کسی طرح بھی معاف نہیں کر سکتی، اور جو قانون کے مطابق کاروائی ہوگی وہ ہم ان کے خلاف ضرور کریں گے۔ پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ حکومت کا کسی چیز پر کنٹرول نہیں ہے۔ آٹے کا بھی آپ جا کر دیکھ لیں، کہیں پر بھی 1100 سے کم نہیں مل رہا، اور حکومت کے اعلانات کے باوجود نہیں مل رہا۔ اب اس پہ امپلیمنٹ کروانا یہ حکومت کا کام ہے، وہ کس طرح کرواتی ہے، وہ اپنے کوئی ریٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی تھی۔ مارکیٹ میں گندم کی قیمت 1900 روپے فی من ہے، جبکہ آٹے کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب حکومت کی طرف سے فلورز ملز والوں کو 1475 روپے فی من گندم دی جائے گی۔ کیمرامین عادل نواز کے ساتھ سہیب شاہد، 92 نیوز، لاہور۔ نیب سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف LNG ریفرنس دائر نہ کر سکا، احتساب عدالت سے مزید 3 سے 4 ہفتوں کی مہلت مانگ لی ہے۔ عدالت نے قرار دیا ضمنی ریفرنس آنے پر فرد جرم عائد کی جائے گی، لیکن رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں حکومت ناکام ہو چکی، ہم چاہتے ہیں حکومت 5 سال مکمل کرے۔ اسلام آباد سے فیاض محمود کی رپورٹ دیکھیے۔ احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے LNG ریفرنس کی سماعت کی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سمیت دیگر ملزمان پیش ہوئے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ضمنی ریفرنس کی تیاری آخری مراحل میں ہے، کچھ نیا ریکارڈ ملا ہے جس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ریفرنس مکمل کرنے کے لیے مزید 3 سے 4 ہفتے درکار ہوں گے۔
शाहिद खाकान अब्बासी के वकील ने कहा कि 2 साल तक नैब मुख्तलिफ सवालात हमें देता रहा। 6.5 माह जेल में रखने के बावजूद नैब रेफरेंस दायर नहीं कर सका। हमारे साथ ऐसा तमाशा न लगाया जाए। रेफरेंस दायर होने तक समाअत मुलतवी की जाए। जिसके बाद अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करते हुए कहा कि ये आखिरी मोहलत है, आइंदा समाअत पर ज़िमनी रेफरेंस दायर किया जाए। पहले 1 साल तफ्तीश होती रही, क्वेश्चनर पे क्वेश्चनर भर के हमने दिया, कोई सवाल नहीं रह गया। उसके बाद 18 जुलाई 2019 को गिरफ्तारी डाल दी गई। उसका क्या जवाब था ये किसी को पता नहीं है। लीगी रहनुमा का कहना था कि हुकूमत नहीं चल रही, चाहता हूँ कि हुकूमत 5 साल पूरे करे। सीपैक मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा, वफाकी वज़रा असद उमर अयूब, अब्दुल रज़ाक दाऊद इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आज़म को सीपैक के जारी मंसूबों की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आगाह किया गया। मज़ीद जानते हैं फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा इजलास बारे। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जो सीपैक अथॉरिटी इससे मुतालिक और बिलखसूस जो सीपैक मनसूबे हैं उनके पेशरफ्त का जायजा इजलास हुआ और इस इजलास में सीपैक अथॉरिटी की कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्मीनान का इजहार किया, जबकि जारी जो मनसूबे हैं उनकी सूरत हाल बारे भी वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि तीन पाक इक़्तिसादी राहदारी पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के हवाले से एक बेहतरीन मनसूबा है और इसमें पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल भी मौजूद है, जो इस पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत भी है ये मनसूबा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस अज़म का इरादा किया कि पाक चीन दोस्ती के मज़हर सीपैक मनसूबे को हर हाल में पाया तकमील तक पहुँचाएंगे और उनके समरात अवाम तक भी पहुँचाए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास में आर्मी चीफ DGISI ने शिरकत की। इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर दिफा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ और नेवल चीफ ने भी इजलास में शिरकत की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले की नाकामी पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। शुरका का कहना है कि मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे, फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, इजलास बारे आगाह कीजिएगा, किन अहम उमूर पर बातचीत की गई? देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अहम इजलास हुआ और इस इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत शरीक हुई। इजलास में शिरकत करने वालों में वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, इसके अलावा आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ ने शिरकत की। इजलास में DGISI भी शरीक हुए। साला सतह के इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। सुरखान ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले की नाकामी पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया, जबकि इजलास में इस अज़म का भी इजहार किया गया कि मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पाकिस्तान हमसाया ममालिक के साथ पुरअमन ताल्लुकात पर यकीन रखता है, लेकिन पुरअमन ताल्लुकात के साथ साथ अपने अवाम और जोग्राफियाई सरहदों की दिफा की भी मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। इजलास में आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं उसका नोटिस लेने का भी मुतालबा किया गया और जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है और बिलखुसूस इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उस पर तशवीश का भी इज़हार किया गया है। सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास बारे अपडेट कर रहे थे फ़हीम, आपका शुक्रिया।